Chapter number 5, Liquid State of Matter. Class first year. Chapter number 5, States of Matter. States of Matter 2. Liquid state. चैप्टर नंबर 5 की मुंगा लिक्विड स्टेट स्टडी को द लिक्विड्स ची कम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज दी या दागी बिहेवियर्स दी अगब स्टडी को बेसिकली लिक्विड इज द स्टेट ऑफ मैटर टू ही वत देव जिन निकले ची बदे चैप्टर के मुंगा द्वेम स्टेट लिक्विड स्टडी को ब्याबा स्टेट्स ऑफ मैटर तबे बलजे की 3 निकले आगा सॉलिड स्टेट दे दागे रपार जान चैप्टर दे चैप्टर नंबर 6 अवल डिफिनीशन च व्हाट इज लिक्विड स्टेट लिक्विड स्टेट से शेरे दागे डिफिनीशन द मीडियम एनर्जी state of matter having definite volume and indefinite shape is called liquid state of matter. The liquid state definition among dasi ulika ida state of matter de state of matter लफ्ज़ दे की इस्तेमाल शो एक्सप्लेनेशन द पारा वसरा मीडियम एनर्जी यूज शो तदे मतलब दारे चे द लिक्विड स्टेट द मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी मीडियम दा दरमियाना दा द गैस द मॉलिक्यूल्स ना द दे काइनेटिक एनर्जी कम दा और द सॉलिड द मॉलिक्यूल्स ना दे काइनेटिक एनर्जी सेवा दा दरमियाना काइनेटिक एनर्जी न डेरा हाई दा और न डेरा लो दा बल करेक्टर मंगदा वली का चे हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट मीन्स मखसूस द दे लिक्विड्स बा मखसूस वॉल्यूम यी कतल लग लिक्विड राले लग जेबनी सी अबे वॉल्यूमी का डेर राले बिया बस स्पेस डेरा को पाई कई वॉल्यूम बे सेवाई और बल करेक्टर पर शो इनडेफिनेट शेप या नो डेफिनेट शेप गैर मखसूस शक्ल भाई देखिए चूंकि मॉलिक्यूलर मोशन सन से फ्री दे मॉलिक्यूल्स पल प्लेस चेंज कवले शी जे प्रे खौदे शी नुर दे वजह दे अगर शेप चेंज कीगी बदलीगी रा बदलीगी एंड दे अडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट लिक्विड ची पकम लूखी की तरह वाली नु द आगे शेप बा इख्तियार है कदागी हर किस्म शक्ल देनो आगे शेप बददागी लिक्विड मख की बिया दी जनरल कैरेक्टरिस्टिक काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड स्टेट तरफ तजू काइनेटिक molecular interpretation वजाहत interpretation of liquid state. The liquid state kinetic molecular interpretation या वजाहत संची द gases द पारा kinetic molecular theory वा om daqqa si theory the liquid da para humshta ha कोई नशुमा interpretation spelling da bashi interpretation वजाहत interpretation वजाहत मतलब द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी द गैसेस द पारा हमशता ची आगा द गैसेस बिहेवियर एक्सप्लेन कई द लिक्विड द पारा हमशता और द सॉलिड द पारा हमशता काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पर बेस बानी द लिक्विड के अवल नई प्रॉपर्टी दारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड सवई अगर दा विच लिक्विड मॉलिक्यूल्स या लिक्विड्स हम लफ्ज इस्तेमाल वाले शई हैव लोअर kinetic energy than gas molecules.
gas molecules and have a higher kinetic energy than solid molecules. او یا شارټکټ داسې لیکلی شي چې liquids have lower kinetic energy than gases and higher kinetic energy than solids. خو د مالیکولو د انرژي کمپیریزن دی په دغه بیس باندې. دویم نمبر انټرمالیکولر اټریکټیو فورسز. په ګیسز کې مالیکولز فار افارټو کافي دور اټریکټیو فورسز نیګلیجیبل وو. په سالډ کې پارټیکل ډیر نږدې دي الته انټرمالیکولر اټریکټیو فورسز سټرانګیسټ دي. خو په لیکوډ کې د مالیکول په منځ کې د سپیسز درمیانه دي نه ډیر زیات دي لایک دیٹ آف ګیسز او نه ډیر کم دي د سالډ د مالیکولز په شان. نو they have stronger liquid molecules have stronger intermolecular attractive forces than gases and weaker intermolecular attractive forces than solid molecules. Yes, simple. They have weaker intermolecular attractive forces than solids and stronger than gases. دا داغه بل kinetic molecular theory of liquids دویم وضاحت دی. دریم نمبر د liquid molecule په منځ کې خالی ځای نه کم دي. There are little یا they have low empty خالی spaces among liquid molecules. د liquid د molecule په منځ کې spaces ډیر زیات نه دي څومره چې د ګیس د molecules په منځ کې دي او دومره د spaces کم هم نه دي څومره چې د solid په منځ کې دي. No, they have little empty spaces. They have low empty spaces among their molecules. څلورم نمبر liquid molecules motion چې دی هغه random دی. نو molecular motion is random. Molecular motion is random بے ترتیب. د دې حرکت چې دی نو هغه random دی او بے ترتیب حرکت کوي. نو د دې نه دا پته لګي د random motion نه چې دې کې څه نه څه molecular motion free شته restricted نه دی څه پابندي پې نشته دومره فاسټ هم نه دی څنګه چې د ګیسز هغه و. خو بیا هم دا مالیکول چې دي نو they can changes their own place. که فرض کړو کنټینر کې موږ لیکوډ راوالو نو all liquids are composed of small molecules, small particle called molecules. هغه مالیکولز که زه داسې په سرکل باندې ریپرزینټ کم نو دا مالیکول دلته راتلی شي حرکت کوي اگر چې سلو وي بیا که د دې ځای نه دا مالیکول بل مالیکول یې هیټ کي دا به الته لاړ شي که د هغه ځای نه هیټ شي داسې به لاړ شي داسې هم راتلی شي دا مالیکول د دې ځای نه چې بل هیټ کي دا بر هم تلی شي and so on. نو دا molecular motion among liquid molecule دا به صحیح دا به randomly دا به بې ترتیبه وي ځکه چې د هر طرف نه دا خو کولیجن کوي د یو بل سره نو که فرض کړه د مالیکول باندې یو طرف نه molecular collision سیوا شو د بل طرف نه کم شو نو په هغه ډایرکشن کې بل څه کوي حرکت وکړي. نو دا زموږ سره main properties of liquids based upon kinetic molecular theory of liquids. Next بیا مخکې ځو characteristic properties of liquids. څومره چې liquids دي نو د هغې main properties د هغې general properties یا د هغې characteristic properties مخصوص خصوصیات چې هغه common دي among all liquids. Next topic دی characteristic properties of liquids. یا دې ته heading ورکولی شئ general properties of liquids. general properties په general properties کې یوه property د دې clear ده د definition نه هغې کې موږ وایو چې liquids have definite volume. they have definite volume. the liquids volume but definitely مخصوص بی fix بی. reason څه دی وجه څه ده because
liquids do not fill the whole container. gases ته چې څومره سپیس به پرووایډ کېده اویلیبل کېده به هغه ټول سپیس په اکوپای کاوه خو لیکوډ ستاسو خپل ایکسپیرینس هم شته که فرض که مونږ یو سلنډر راوالو هغه سلنډر باندې ګریجویشن زی مطلب هغه مونږ ته ریډینګ ښیي ریډینګ نو که دې ته مونږ لږ لیکوډ ایډ کړو دې ځای پورې به دا پیل شي نو دلته به یې لیکلی یو ریډینګ فرض که 10 ml شو دا د دې والیوم شو space occupied by substance is called volume. که فرض که نور لیکوډ ورته ایډ کو نو بیا به دا والیوم دې ځای پورې شي فرض که دلته لیکلی دی 20 ml نو دغې والیوم شو داسې خو نه ده چې موږ یو بیکر راوالو هغې ته لږې اوبه وراچو هم دا ټول بیکر ډکوي یا ورته ډېرې وراچو بیا هم دا ډکوي نه که لږې اوبه رالې لږ ځای به نیسي که ډېرې اوبه رالې ډېر ځای به نیسي any one liquid یوازې واټر نه any one liquid که لږ رالې لږ ځای به نیسي که ډېر رالې ډېر ځای به نیسي it means چې they have definite volume او د gases volume چې نو هغه definite نو هغه fix نو دویم نمبر پوینټ هم د دې د ډیفینیشن نه کلیر دی چې they have indefinite shape no definite shape liquids have indefinite shape که ډېر لیکوډ دي نو شیپس ولیکئ د دې شیپس چې دی نو هغه indefinite دی غیر مخصوص دی د هغې وجه دا ده چې په لیکوډس کې دا مالیکولر موشن restricted نه دی molecules can move from one place to another place although they can move slowly as compared to gas molecules slow حرکت دی خو بیا هم شته the molecule continuously changes their own positions their own places دا molecule مسلسل مستقل انداز کې د خپل پلیس چینج کوي خپل ځای چینج کوي نو دې وجې نه د هغې هغه شیپ چینج کیږي او د دغې وجې نه liquids adopt the shape of the container in which these liquids are kept چې په کوم لوښي کې دا liquids ته پلیس کې نو د هغه لوښي د هغه کنټینر هغه شیپ به دا اختیاروي که فرض که ته یو لیکوډ راوالي او هغه لیکوډ ته سلنډر ته ایډ کړي د دې سلنډر چې کوم شیپ دی نو دغه شیپ به د دې لیکوډ شي همدغه واټر دی دغه لیکوډ دی په دې سلنډر کې موجود دی او د هغې نه ته چینج کړي یو کپ ته یو مګ ته داسې نو دا به د هغې هغه شیپ اختیار کړي که فرض کوم دغه لیکوډ دی هغه ته چینج کړي یو دغه ته جګ ته فار ایگزامپل داسې نو د دې چې کوم شیپ دی نو هغه شیپ به اختیار کړي یو غټې پتیلې ته ایډ کړي هغه شیپ به اختیار کړي ځکه چې د مالیکیول چې دی نو دا کانسټنټلی خپل پوزیشن یې څه کوي چینج کوي پوزیشن چینج کوي هغې کې څه نه څه مومنټ شته نو د هغه شکل کې بګاړ راځي هغه ډسټرب کیږي نو دویمه پراپرټي they have no definite shape یا indefinite shape بله پراپرټي دریم نمبر third one compressibility نو دوه الفاظ مونږ لیکلی شو یو داسې لیکلی شو چې د لیکوډ مالیکیول په منځ کې چونکې empty spaces کم دي نو دا الفاظ هم لیکلی شو چې liquids are incompressible یو آپشن liquids are incompressible liquids نه کمپریس کیږي خو بیا هم یو چانس دا شته چې سپیس خو پکې څه نه څه شته که نه مالیکیول خو لږ لږ رانږدې کیدی شي که نه نو بل موږ داسې دویم آپشن لیکلی شو چې liquids are little compressible liquids are little compressible دا liquids مونږ کمپریس کولی شو خو ډېر کم څومره کم د دې والیوم ډیکریز کیږي only 4% صرف 4% به د دې په والیوم کې ډیکریز راځي په کم کنډیشنز باندې چې کله ټمپریچر 20 ډیګري سی دی او تو ایکسټرنل پریشر 1000 ټایمز انکریز کې نارمل اټماسفیریک پریشر په سی لیول باندې 1 atm دی که دا د کمپریسر په ذریعه باندې ته 1000 ټایمز انکریز کې نو او ټمپریچر 20 ډیګري سی دی نو د لیکوډ د والیوم کې به صرف 4% ډیکریز راشي څومره 4% څه مطلب شو د دې مطلب دا دی چې که فرض که مونږ یو کنټینر کې لیکوډ راوالو او د دغې لیکوډ والیوم دی 100 ml 100 ml د هغې هغه والیوم دی ګیټو سره بند کوي 100 ml د هغې والیوم دی کلیر ده مالیکیولز په منځ کې څه نه څه خالي ځایونه شته لیټل امټي سپیسز شته
دا یو او د دې لیکوډ ټمپریچر څومره دی 20 ډیګري سی دی اوس دې باندې موږ ایکسټرنل پریشر انکریز کوو څومره 1000 ټایم دا پریشر انکریز کوو نو دا مالیکیول به څه نه څه کلوز ټوګیدر شي داسې او د دې والیوم به څومره شي 96 ml 96 ml بشي د 100 په ځای څومره شو 96 صرف 4% ډیکریز راغی نو لیکوډز آر ویری لیټل کمپریسیبل نو د دې وجې نه دوی پکې دا 4% اګنور کوي او داسې هم په دې بکس کې لیکي چې لیکوډز آر انکمپریسیبل خو بهرحال دیز آر ویری لیټل کمپریسیبل ځکه چې ټمپریچر به هم دومره او 1000 ټایمز به هغې هغه پریشر سیوا کول غواړي فورث پراپرټي ډیفیوژن liquid have the property to diffuse into another liquid. liquid molecules کې سنس آزادانه حرکت شته لږ دی خو شته خالی ځای نه پکې شته نو د یو liquid molecules د بل liquid د molecules هغه منځ ته هغه empty spaces ته انټر کېدی شي د هغې سره مکس کېدی شي او د هغې سره ډیفیوژن کولی شي که فرض که موږ یو کنټینر والو او دې کنټینر کې یو liquid دی لیټ سی واټر او واټر مالیکول H2O مالیکول دلته موجود دي اوس بیا موږ داسې وکړو چې ریډ انک دې ته ایډ کړو ریډ انک د دې ځای نه یو باټل دی هغې ریډ انک دی نو د انک دا مالیکول به د واټر مالیکول دی منځ ته داسې ورننوځي په دې طریقه باندې او ډیفیوژن به ورسره وکړي او میکسینګ به د هغې سره به میکس شي نو د واټر هغه کلر به هم ټول څه شي ریډ به شي دا خو کامن ابزرویشن خبره ده چې یو کنټینر کې موږ یو ګیلاس کې خو داسې ګلاس چې هغه شیشې والی چې ښکاري کلیر ده هغې کې لیکوډ والی هغه لیکوډ داسې لیکوډ مالیکیولز په منځ کې لږ لږ ځای شته بیا هغې ته یو کلر ایډ کوي یو لیکوډ داسې لیکوډ چې هغه کلرډ لیکوډ وي دا ورته ایډ کوي نو تاسو به ګورئ چې د ټاپ نه باندې دا کلر ریډ کېږي په آرام دغه انک والا یا ریډ کلر والا د لیکوډ مالیکول چې دي نو هغه د امټي سپیسز ته ورځي داسې په آرام او دا ریډنس دا سرخي به دا به ښکته ځي او اخره کې به هغه ټول لیکوډ دا به ریډ شي نو مطلب دا چې یو لیکوډ د بل سره ډیفیوز کېږي خو ریټ اف ډیفیوژن امنګ ټو لیکوډز دا به سلو وي ایز کمپیر ټو ریټ اف ډیفیوژن بټوین ټو ډفرنٹ گیسز د ګیسز ځکه چې د ګیسز کاینټیک انرژي اف مالیکول سیوا ده او ریټ اف ډیفیوژن په څه ډیپینډ کوي په کاینټیک انرژي ډیپینډ کوي ریټ اف ډیفیوژن وایي څه ده د ډسټنس کورډ بای ګیس مالیکول پر یونټ ټایم په یونټ ټایم کې دا څومره فاصله کور کوي دې ته ریټ اف ډیفیوژن وایي هلته خو کاینټیک انرژي سیوا ده په یو سیکنډ کې په یونټ ټایم کې ډیره فاصله کور کولی شي د هغې ریټ اف ډیفیوژن به فاسټ وي دلته د لیکوډ د مالیکول کاینټیک انرژي کمه ده د دې ریټ اف ډیفیوژن به ایز کمپیر ټو ګیس مالیکول صحیح سلو وي خو بیا هم په دې کې هغه ریټ اف په دې کې ډیفیوژن پراپرټي شته نو لیکوډز کین بی ډیفیوزډ انټو ایچ ادرس یو بل سره دا ډیفیوژن کولی شي دا ټمپریچر ترمامیټر چې موږ راوالو ترمامیټر باندې ټمپریچر نوټ کو نو چې ټمپریچر د کم لیکوډ 10 ډیګري سی دی کم دی نو د مالیکول به کاینټیک انرژي هم کم وي چې کم لیکوډ هاټ دی ګرم دی ټمپریچر 30 ډیګري سی دی 40 ډیګري سی دی اټ مینس چې د هغې کاینټیک انرژي سیوا ده ځکه چې کاینټیک انرژي is directly proportional to absolute temperature. मतलब टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर था दो लिक्विड सारा वागस्तो यो लिक्विड टेम्परेचर दे नोट को अगर आगे टेम्परेचर फर्ज कर दे 10 डिग्री सी डबल लिक्विड टेम्परेचर दे नोट को अगर 20 डिग्री सी दे नो द कम लिक्विड टेम्परेचर ची 20 डिग्री सी दे नो दागे द मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर हाई दे काइनेटिक एनर्जी बे सेवाई और दागे बा रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट ही और द कम लिक्विड ची टेम्परेचर लो दे नो दागे द मॉलिक्यूल्स द काइनेटिक एनर्जी बम लोई और दागे अगर हरकत बम स्लोई नो दागे रेट ऑफ डिफ्यूजन बसई स्लो वई नो थर्मामीटर बाने वंगा टेम्परेचर नोट कवले शू मोशन बल प्रॉपर्टी द another property of all liquids is that of motion of liquid molecules motion of liquid molecules the molecular motion of liquid is a random constantly a random motion की बेतरतीब हरकत कई they collide with each others
and also with the walls of the container. یو بل سره ټکراویږي, walls of the container سره ټکراویږي, and this random motion is known as zigzag motion. zigzag motion. zigzag مطلب دی ټیړه, کوږ, ټیړه حرکت. zigzag motion مطلب دی ټیړه حرکت. دی zigzag motion ته, دی ټیړه حرکت ته Brownian motion هم وایي. This is also called Brownian motion. ځکه چې دا because this motion of liquid molecule, this random and zigzag motion of liquid molecule was observed by Robert Brown. Robert Brown دا observe کړی و. نو ځکه دغه ټیړه حرکت ته دغه په نوم باندې هغې د هغې سره دغه کړی دی, منسوب کړی دی, او دې ته Brownian motion وایي. هغه سمپلی داسې کړي وو چې لیکوډ یې راغستی وي, یا لیټ سی واټر داسې اوبه راغستې وي, بیا یې هغې ته پولن ګرینز ایډ کړي وو. پولن ګرینز, پولن ګرینز دا یې ورته ایډ کړو. پولن ګرینز, پولن ګرینز تاسو پیژنئ چې هغسې ظاهري بس یو پاوډر پام دی چې دوړه شان ده, خو که تاسو یې په های ریزالوینګ مایکروسکوپ سټډي کړئ نو وړې وړې دانې دي, انتهایی وړې وړې دانې دي پولن ګرینز. دا پولن ګرینز یې لیکوډ ته یا واټر ته ایډ کړو او هغې شیکینګ یې وکړو, بیا یې یوه ګنټه دوه انټچ انډسټرب په خپل ځای باندې دغه ګیلاس کېښودله, کنټینر کېښودو. کله چې دی یو ګنټه بعد راغی او د هغې ابزرویشن یې په مایکروسکوپ کول, نو دغه پولن ګرین پارټیکل چې و هغه رینډم موشن کاو, داسې حرکت یې داسې و چې هغه ټیړه حرکت و, داسې کله یو ځای کله بل ځای, او کانسټنټ رینډم موشن و پکې داسې. نو دی حیران شو چې یوه ګنټه دوه ګنټې خو دا کنټینر ما ټچ کړی نه دی, ما شیکینګ د هغې نه دی کړی, خوځولی مې نه دی, نو بیا ولې دا پولن ګرین چې دي د دې دا پارټیکل زیګ حرکت کوي, ګډوډ حرکت کوي. نو هغه بیا دا نتیجه اخذ کړه چې ایکچولی دا پولن ګرین پارټیکل چې دي په خپله باندې ټیړه حرکت نه کوي, بلکې دا لیکوډ مالیکول چې دي they are in a constant random motion. دا په کانسټنټ سټیټ اف رینډم موشن کې دي. نو دا د پولن ګرینز هیټ کوي داسې, دا لیکوډ مالیکول چې دي نو دا د پولن ګرین هیټ کوي. نو که فرض کړه دا پولن ګرین د دې ځای نه دې مالیکول هیټ کړم, دا دلته راشي. که د هغه ځای نه بل مالیکول راغی او هغې هیټ کړو, داسې راشي. د دې ځای نه بل یو هیټ کې داسې لاړ شي په دې طریقه. د هغه ځای نه بل مالیکول راغی, د هغې هیټ شو داسې, هغه ځای نه داسې, په دې طریقه باندې. نو ایکچولی دا لیکوډ مالیکول چې دي نو they are in a state of constant random motion. دین علاوه بله پراپرټي د لیکوډ دا فلویډیټي, فلویډیټي بهاو. لیکوډز او سالډز ته څه وایي؟ فلویډز ورته وایي, دې ته فلویډز وایي. نو د دې دا مالیکولو کې چونکې څه نه څه فري موشن شته, they can change their position, they can move from one place to another place. So all liquids have the property of fluidity. ځکه چې په دې کې فري موشن مالیکول دی, دومره فري نه دی خو دومره ریسټرکټډ نه دی لکه د سالډ په شان. نو که موږ اوبه راولو او هغه یو فرش باندې داسې وغورځوو, نو they move from high level to low level due to moment of their molecules. که د دې کې مالیکولر موشن نه وي, پلیس یې نه شوی چینج کولی, نو بیا به د های لیول نه لو ته نه تللی, په دې کې بیا فلویډیټي نه وي. نو کاینټیک انرژي دومره سیوا ده چې دا مالیکول فلو کولی شي, د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي, د های لیول نه لو لیول ته تللی شي. بل پراپرټي د all gases, it is a density. Density. Density is another property of all liquids. څومره لیکوډز دي نو د هر یو به ډینسټي, ځکه چې لیکوډ د هغې ماس ومي, که موږ لیکوډ رالو 1 ګرام 10 ګرام 15 ګرام ماس یې شته, سپیس په هم اکوپای کوي. نو ډینسټي موږ کیلکولیټ کولی شو. ډینسټي از ایکول ټو m by v. میتھمیټیکلی دا فارموله یوز کیږي. ډینسټي چې موږ معلومو او ډیفینیشن دی ماس پر یونټ والیوم, مطلب ستا سره یو یونټ والیوم دی, داسې کنټینر دی چې د هغې والیوم 1 ډیسیمیټر کیوب دی, 1 سنټیمیټر کیوب دی, یونټ والیوم دی. هغه د دغه لیکوډ نه ته فل کې او بیا د هغې وزن معلوم کې, وی کې, نو چې څومره د هغې ماس راغې دقه به ډینسټي, ځکه چې ماس از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ډینسټي. نو که موږ کمپیریزن وکړو, کمپیریزن به دلته کوو. که زه داسې ووایم چې لیکوډ هیو های ډینسټیز, هم زه ټیک ویم, زما په ذهن کې به دا چې د ګیسز نه ډینسټي سیوا ده.
که زه وایم چې liquids have low densities بیا هم ټیک ویم د solid نه به density کمای کنه خو بهرحال د هغې کمپیریزن که موږ وکړو ډایګرامیټیکلي نو د هغې کمپیریزن به داسې دا 3 کنټینرز دي بلکې یو کنټینر دی یو کې موږ ایکسپریمنټ کوو داسې او د هغې یو پراپر والیوم دی یونټ والیوم دی هغه والیوم یا 1 ډیسیمیټر کیوب یا 2 یا 3 او یا 4 اینی ون دا کیدی شي اوس دا کنټینر فرست اف آل موږ د یو سالډ میټیریل نه پیل کو سالډ ورته ایډ کو لیټ سے شوګر سکروز یا کامن سالټ سالډ میټیریل ورته ایډ کو نو د سالډ میټیریل په منځ کې ګیپس چې دی هغه څه دي کم دي او بیا دا څه وکړو دا ویو کو ویو وزن یې کو ماس یې معلوم کو فرض که د هغې ماس زموږ سره راغی 80 grams ډیوایډډ بای د دې کنټینر والیوم څومره دی 1 سینټیمیټر کیوب نو ډینسټي یې دې شوه 80 ډیوایډډ بای 1 نو 80 بیا ګرامز او پر سینټیمیټر کیوب دا ډینسټي شوه ګرام پر سینټیمیټر کیوب د ماس یونټ ګرام دی او د والیوم یونټ سینټیمیټر کیوب اوس هم دغه کنټینر دی دا سالډ ته لرې کوي د لیکوډ نه پیل کوي نو ایز کمپیئر ټو سالډ لیکوډ مالیکیولز څه نسل لري دي ایمټي سپیسز پکې لږ سیوا دي نو دغه کنټینر کې به مقابله سالډ د لیکوډ دغه کمی مالیکیول به پکې کمی نو چې د مالیکیولو نمبر اف مولز کم دي یا تعداد لږ تعداد پکې راغی نو چې هغه موږ ویو کو وزن یې کړو ماس په هم کمی که نه نو دلته ډینسټي از ایکول ټو فرض کړه دې ماس د دې موږ ویو وکړو او ماس ته دې راغی 60 grams او ډیوایډډ بای هم هغه کنټینر دی والیوم سیم دی نو डी از ایکول ټو 60 grams پر سینټیمیټر کیوب دا ډینسټي شوه بیا دا د ګیسز نه پیل کو نو ګیس مالیکیول هیو لارج ایمټي سپیسز ګیس مالیکیول چې دی هغه خالی ځای کې نه ډیری نو په دغه کنټینر کې به ډیر لږ مالیکیول ارینج سپیس په ټوله کوپای کی خو په منځ کې به ګیپ سیوای د ګیسز والیوم چې دی نو اټ از موستلی کمپوزډ اف ایمټي سپیسز زیاتره د خالی دغه نه جوړي اوس د دې ماس والا ویو کا وزن یې کا نو دا به سپکي فرض کړه دا 40 grams او والیوم هم دغه 1 سینټیمیټر کیوب دی نو ډینسټي موږ سره راشي 40 grams پر سینټیمیټر کیوب نو د لیکوډ دا ډینسټي دا انټرمیډیټ ده د ګیسز په مقابله کې سیوا ده او د سالډ په مقابله کې کمه ده او که فرض که تاسو په دغې نه پوهېږئ دا یو کنټینر کنسیډر کړئ دا لږ وګورئ دې کنټینر ته دا فرض که زموږ سره یو کنټینر دی د دې لینث دا یې لینث دی دا یې ویټ دی او دا یې هایټ دی لیټ سے د دې لینث 1 سینټیمیټر ویټ 1 سینټیمیټر هایټ 1 سینټیمیټر length into weight into height دا به والیوم شي کنه څومره به شي 1 سینټیمیټر کیوب به شي 3 times 1 ضرب کول دي 3 times سینټیمیټر ضرب کول دي سینټیمیټر پاور 1 ونی 1 سینټیمیټر کیوب دا ستاسو سره یونټ والیوم شو اوس دا فرست اف آل تر سالډ نه پیل کا او بیا یې ویو کا ماس یې معلوم کا چې څومره ماس یې راغی دغه ډینسټي ده تاسو وګورئ کنه دلته ماس 80 grams و هغه ډینسټي شو کنه دلته ماس 60 grams هغه ډینسټي شو کنه ماس از ډایرکټلی ریلیټډ ټو ډینسټي ماس ته ولا معلوم کړه سالډ اب ډیری بیا دغه سالډ ته لري کا او دغه کنټینر دی د لیکوډ نه پیل کا نو د لیکوډ مالیکیول په منځ کې با سپیس از لږ سیوای ایز کمپیئر ټو سالډ لږ مالیکیول بارین شي بیا یې ماس معلوم کا this time the mass will be lower دا به کمی لږ چې کمی نو چې ماس یې کم شو نو ډینسټي کم شو ځکه چې ماس از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ډینسټي او والیوم خو فیکټر ځکه نه چې والیوم هم دغه یو کنټینر زه یوز کوم د لیکوډ دپاره هم دغه کنټینر دی د سالډ دپاره هم دغه دی د ګیس دپاره هم دغه دی والیوم خو کانسټنټ دی والیوم کې خو چینجز نه راولو بیا یې د ګیس نه پیل کا د ګیس مالیکیول په منځ کې نورم ایمټي سپیسز سیوای نو ډېر لږ مالیکیول به دغلته ارینج شي نو چې لږ مالیکیول ارینج شو ته د دې ماس معلوم کې ماس په نورم کم شي چې ماس کم شو نو ډینسټي به څه شي کمه به شي نو مطلب لیکوډ چې دي نو they have lower densities as compared to solids and higher as compared to gases. بل property زموږ سره next day intermolecular attractive forces. Expansion ښه intermolecular attractive forces. Intermolecular attractive forces. دا په kinetic molecular theory په بیس باندې موږ explain کو forces. Shortcut intermolecular attractive forces.
نو د ګیس او د سالډ په مقابله کې با انټرمالیکولر اټریکټیو فورسز امنګ لیکوډ مالیکولز څه پوزیشن نو دا به انټرمیډیټ The intermolecular attractive forces among liquid molecules are stronger than gases and these are weaker than solids. Bala property zamang sara intermolecular attractive force use expansion. Expansion mean pelavidal. Gases have the property of expansion. But gases ke the pelav property shta. د پیلاو پراپرټي پکې شته او هغه پراپرټي چې ده نو gases can be expanded by heating یا by increasing external temperature چې کله موږ هیټ سپلای کو ټمپریچر سیوا کو نو دا لیکوډ چې دی دا والیوم سیوا کیږي څنګه سیوا کیږي دی کې دوه قسمه خبرې دی یو دې ته لږ ګورئ دا کنټینر دی او دې یو کنټینر کې مونږه یو لیکوډ واغس داسې دا کنټینر کې موږ یو لیکوډ واغس یو پراپر د دې والیوم دی دا دې ځای پورې دا والیوم دی دا لیکوډ موږ هیټ کوو ان دس کنټینر هیټ سپلای کوو دې ته هیټ سپلای کوو چې کله هیټ سپلای کوو نو اوله کې به دا کنټینر چې دا به هیټ به ابزارب کوي دا کنټینر به هیټ ابزارب کوي نو چې کنټینر هیټ ابزارب کوي نو دا به پیلاویږي چې پیلاویږي نو دا لیکوډ دا والیوم به اول کم شي دا کنټینر پیلاو شو ایکسپینډ شو چې ایکسپینشن د دې دا والیوم اوله کې کم شو کم هغه لیول چې ته به لیول مارک کې چې دا لیکوډ د دې لیول پورې دی اوله کې دې لیول پورې بیا چې هیټینګ شروع کړي دا کنټینر چې دی نو دا پیلاویږي ایکسپینډ کیږي بای هیټینګ نو دا چې کله پیلاویږي داسې نو دا لیکوډ ښکته راځي د هغه لیول ډاون شي بیا مزید چې دا هیټ ته کنټینیوز وساتي مزید دا هیټ دی او دا هیټ مونږه کنټینیوز وساتو نو د هغې نه بعد به د دې مالیکیولز کاینټیک انرژي څه شي سیوا بشي انټرمالیکولر اټریکټیو فورسز امنګ لیکوډ مالیکیول به ویک شي چې ویک شي نو د هغه موشن کاینټیک انرژي سیوا شو د دې ویلاسټي به سیوا شي سپیډ به سیوا شي موشن به فاست شي تیز حرکت به کوي چې تیز حرکت کوي نو بیا به دې دا والیوم سیوا شي دا به ایکسپینډ شي نو نیکسټ ټایم چې ته وګورې نیکسټ ټایم نو د دې دا والیوم بدلتی راغلی لږ دې کمپیریزن وکړئ که نه فرسټ ون ستا سره دا یو دی سیکنډ ون ډاون شو او تھرډ ون د دې نه هم اباو دی د دې نه هم اباو دی دا یو شو اوس په دې کې یو اپیرنٹ ایکسپینشن دی اپیرنٹ ظاهري خو دا رښته به د اولني د اخرني کمپیریزن کې چې فرسټ ون دومره و او نیکسټ ټایم دومره شو دا نو دا ستا سره هغه ظاهري د دې دواړو په منځ کې چې کوم ګیپ دی this is known as apparent expansion ظاهري دومره سیوا شو ځکه چې اوله کې تا مارکینګ دا کړی و او بیا په لاست کې ته راغلی نو هغه لیول لږ بره تلی نو ظاهري تا ته دا پیلاو ښکاري خو یو ریل ایکسپینشن دی ریلي ګورې دا دې ځای نه هلتې لاړ په دې ځان پوهې کوي دا دې ځای نه دا والیوم چې دی نو هغه دې ځای پورې this is the real expansion حقیقت کې دا لیکوډ د دې ځای نه هلتې تلی دی ځکه چې هغه والیوم اف کنټینر هم کولاو شوی پیلاو شوی که نه نو مطلب یو اپیرنٹ ایکسپینشن دی ظاهري او یو ریل ایکسپینشن دی خو بهرحال مین خبره د ایکسپینشن دا ایکسپینشن دا دی چې کله موږ ټمپریچر های کو یا هیټ پرووایډ کو نو لیکوډ مالیکیول کې اټریکټیو فورسز ویک شي مالیکولر موشن سپیډ اپ شي د دې په منځ کې ایمټي سپیسز انکریز شي او د والیوم سیوا شي this is known as expansion of liquids ان تاسو دا ایکسپریمنټ وکړئ تاسو اوبه ګرمې کوئ اول به یخي اوبه یو مارک په هغې باندې وکړئ چې کوم لوښي کې تاسو رالی یو مارک پې وکړئ چې مارک چې ورانېږي نه او بیا هغه یو 10 منټ لپاره هیټ کوي ګرمې کوي ډېرې زیاتې دی چې هغه وخوټ کېږي لکه ایواپوریټ شي دومره نه نو بیا 10 منټه بعد تاسو راشئ هغه والیوم به سیوا شوی خو که ته ورته ګورې نو دواړه ایکسپینشن مته نوټ کړې اول چې ورته ګورې مارکینګ دې کړی دی نو اول به د دې دا لیول ښکته راشي په یو ډایګرام کې درته زه دغه کومه ایکسپلینیشن کومه که فرض کا یو ډایګرام جوړو یو ډایګرام داسې دی دا کنټینر دی او دې کنټینر کې موږ یو لیکوډ والو او دا د دې هغه اوریجنل والیوم دی دا ما مارک کو چې د دې لیکوډ اوریجنل والیوم دا دی د دې ځای پورې دا لیکوډ دی او دا موږ هیټ کوو نو په هیټ باندې به
د دې اول کې دا کنټینر پیلاویږي چې کنټینر پیلاویږي نو د دې دا لیول به ښکته راځي داسې دا به دلته راشي دا ستا سره لیول ډاون شو ښکته راغی بیا مزید هیټ کوو نو د مزید هیټ سره به واپس دا لیول بره لاړ شي دا لیول دلته راغی دا یو نو که ته دا دواړه کمپیر کوې چې بیسک ستا سره دا لیول بیا دا شو نو دا this is known as apparent expansion خو دا والیوم خو دلته ډاون شوی یو ځل د دې ځای ته راغلی و نو د دې دواړو په منځ کې this is known as real expansion real expansion چې دی هغه به سیوای او apparent expansion چې دی نو هغه به صحیح کم وي دا بند کړه بس دی پورې د بټن دغه کوم صبر وکړه